யாரு డిస్టర్బ్ பண்ண வேண்டாம். கண்களை நல்லா மூடுங்க. ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకండి. అందరూ చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని சரியான நேரத்துல நான் அந்த கூட்டத்தை முடிச்சிடுறோம். మనం సరైన సమయానికి ముగించుదాం. அந்த கர்த்தருடைய பிளான் என்னன்னா పగళ్ళ ఉష్ణமான వేళలో அவர் வந்தார். దేవునికి ప్లాన్ ఏంటి, ప్రణాళిక ఏంటంటే ఆయన ఎండ వేళలో ఆయన వచ్చాడు. இப்பொழுது பகல் உஷ்ண வேளை உனக்குள்ள வருகிறார். ఈ ఎండ వేళలో దేవుడు నీలోనికి వచ్చి ఉన్నాడు. దేవుడి కరము மேல வருகிறது. దేవునికి హస్తం నీ పైకి వస్తున్నది. దేవుడి మహిమ மேல வருகிறது. దేవునికి మహిమ నీ పైకి వస్తున్నది. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோமா? உன்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்கொடு. ప్రాణాత్మ దేహమును దేవునికి அவர் సమర్పించుకో. ரத்தத்தால கழுவுவதற்கு ஒப்புக்கொடு. ఆయన రక్తములో కడగబడడానికి నిన్ను సమర్పించుకో. ஒரு 2 நிமிஷம் அருமையான ஊழியக்காரர் அந்த பாவ அறிக்கை செய்து எனக்கு கொடுக்க போகிறார்கள். 2 నిమిషాలు మనం అలాగే పాపాన్ని ఒప్పుకొని మనం విడిచిపెడదాం. పాపాలని, ఏదైనా పాపాలు ఉంటే, ఏదైనా అతిక్రమాలు ఉంటే ఒప్పుకుందాం. యేసువే, யாரும் இங்க வெறுமையா போயிட கூடாது ஆண்டவரே. ఇక్కడ ఎవరికి కూడా వృధాగా వెళ్ళకూడదు ప్రభువా. இந்த ஆபிரகாமுக்கு சாராளுக்கு தரிசனம் ஆனீங்களே, అబ్రహాముకి శారాకు దర్శనమైన రీతిగా இன்றைக்கு இந்த வீட்டிற்கு இந்த குடும்பத்திற்கு இங்க வந்திருக்கிற ஊழியக்காரர்களுக்கு நீ தரிசனம் ఈ రోజు ఇంటికి వాళ్ళకి కూడి వచ్చిన సేవకులకు మీరు దర్శనముగా రండి. யாரோ இங்க ஒரு சகோதரி வயிற்றுல நீர் கட்டியோட இருக்கிறார். ఇక్కడ ఒక సహోదరి గారు ఉన్నారు. ఆమె కడుపులో నీటి గడ్డలు ఉన్నాయి, నీటి పొడకలు. கல்யாணமாயி 4 வருடங்களாக உனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை. వివాహమై 4 సంవత్సరాలుగా సంతానము లేకుండా ఉన్నావు. இன்றைக்கு இயேசு அந்த நீர் கட்டிகளை சுகமாக்குகிறார். దేవుడు ఆ గర్భపు సంచిలో ఉన్న నీటి గడ్డలను ఆయన తొలగిస్తూ ఉన్నాడు. இன்றைக்கு உனக்குள்ள கர்த்தர் ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை தருகிறார். ఈ రోజు దేవుడు నిన్ను కనికరించి సంతాన భాగ్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. 2022లో உனக்கு ஒரு குழந்தையை நான் தருவேன். 2022లో నీకు ఒక బిడ్డను ఇస్తానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. அது பெண் குழந்தையாக இருக்கும். అది ఒక అమ్మాయిగా ఉంటుంది. அதற்கு ஏஞ்சல் என்று நீ பெயர் வைப்பாய். ఆ బిడ్డకు ఏంజెల్ అని పేరు పెట్టాలి. இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு வந்ததற்கு ஒரு அடையாளம் கர்த்தர் உனக்கு செய்கிறார். ఇక్కడ యొక్క మీటింగ్ కు వచ్చినందుకు దేవుడు నీకు గుర్తుని ఇస్తూ ఉన్నాడు. ஆண்டவர் உனக்காக அதை செய்கிறார். దేవుడు నీకు కార్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు. யாரோ ஒரு சகோதரிக்கு நான் பார்க்கிற தலையில ரத்த கட்டு இருக்கிறது. ఇందుగా సహోదరి ఇక్కడ ఉన్నారు. నీ తలలో రక్తపు గడ్డ ఉన్నది. அதுக்கு ஆபரேஷன் எல்லாம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நீ சில ஹாஸ்பிடல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறாய். తలలో ఉన్న గడ్డకి ఆపరేషన్ చేయాలని అనేక హాస్పిటల్కి కూడా నువ్వు వెళ్ళావు. దేవుడు சொல்றார் உனக்கு ஆபரேஷன் இல்ல மகளே. కానీ దేవుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు నీకు ఆపరేషన్ లేకుండా స్వస్థత కలుగుతుంది. இந்த சாராள போல நீ எனக்கு உண்மையா இருப்பாய். ఈ శారా వలె నీవు కూడా నాకు యథార్థముగా నా సన్నిధిలో ఉన్నట్లయితే, என் கால்களை உன் கண்ணீரால் கழுவுவாயானால், నా పాదములను కన్నీటితో నువ్వు కడిగినట్లయితే, நான் இன்றைக்கு அந்த ரத்த கட்டுகளை உன்னிலிருந்து எடுக்க ఈ போகிறேன். రోజు నీ తలలో ఉన్న రక్తపు గడ్డలను తొలగిస్తానంటున్నాడు. தேவன் ஒரு அற்புதம் செய்கிற நேரம் வந்துவிட்டது. దేవుడు నీకు అద్భుతమైన సమయం ఇది. அருமையான ஒரு ஊழியக்காரரை கர்த்தர் காண்பிக்கிறார். ఇక్కడ ఇంకొక సేవకుడు ఉన్నాడు. உனக்கு 2 பெயர் இருக்கிறது. నీకు 2 పేర్లు ఉన్నాయి. ஒன்று ఒకటి சாமுவேல் என்ற ஒரு பெயர், సమూయేలు అనే ఒక పేరు ఉన్నది. இன்னொரு பெயர், ఇంకొక పేరు, ஒரு இந்து பெயர் கர்த்தர் காண்பிக்கிறார். ఒక హైందవ పేరు ఒకటి ఉన్నది. தேவன் சொல்லுகிறார், దేవుడు చెప్తున్నాడు நீ இழந்த ஊழியத்தை, కోల్పోయిన నీ సేవని, உன்னுடைய ஊழியத்தை నీ సేవని இந்த ஆந்திர பிரதேசத்துல ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతంలో நான் உன்னை மகிமையாய் ஸ்தாபிக்க போகிறேன். నేను నిన్ను మహిమగా నిన్ను స్థిరపరచబోతున్నాను. முரளின்னு ஒரு பேர் எனக்கு முன்னாடி வந்து கொண்டிருக்கிறது. ఇంకొక పేరు మురళి అనే పేరు దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. உன்னுடைய பழைய பெயர் அதுவாய் இருக்கிறது. నీ పాత పేరు ఆ మురళి. ஆனால் இந்த புதிய பெயர் உனக்கு சாமுவேல் என்று வைக்கப்பட்டது. కొత్త పేరు సమూయేలు అని పెట్టారు. தேவனுடைய ஊழியத்தை மகிமையாய் கட்ட దేవుడు నీ போகிறார். సేవని మహిమగా ఉంచబోతున్నాడు. இந்த 2022 என்னுடைய வல்லமையை பார்க்க போகிறோம். 2022లో నా యొక్క శక్తిని నువ్వు చూడబోతున్నావు. 2 கைகளை ஆண்டவருக்கு நேரா உயர்த்தி ஆண்டவருடைய ரத்தத்தால கழுவுகிற நேரம். అందరూ కూడా 2 చేతులు పైకి ఎత్తండి. దేవాని రక్తముతో నన్ను కడగండి అని సమర్పించండి. தேவனுடைய ரத்தம், రక్తముతో కడిగే தேவனுடைய ரத்தம், దేవుని రక్తం, దేవుని రక్తముతో. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஜெபம் பண்ணுவோம் அப்படியே ஆண்டவருடைய சமூகத்துல. అందరూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం. இயேசுவோட ரத்தத்தால கழுவப்படுகிற యేసయ్యా మీ రక్తముతో కడగమని చెప్పండి. உம்முடைய ரத்தத்தால கழுவு ஆண்டவரே. రక్తముతో కడగండి ప్రభువా. இப்பொழுது அற்புதம் நடக்கட்டும். ఇది అద్భుతం జరగనివ్వండి. வல்லமை உண்டாகட்டும். దేవుని శక్తి இப்பொழுது ஒவ்வொருவரும் மேலும் ప్రతి ఒక్కరిపై దేవునికి శక్తి, దేవునికి శక్తి కుమ్మరించబడును గాక. அருமையான ஊழியக்காரர் 2 நிமிஷம் நமக்காக அந்த பாவ அறிக்கை செய்ய போகிறார். ఆమె సేవకుడు 2 నిమిషాలు ఆ యొక్క పాపముల గురించి మనకు చెప్తూ ఉంటారు. దయచేసి అందరూ కూడా ఏదైనా పాపములు ఉన్నట్లయితే చెప్దాం. ప్రభువా నన్ను క్షమించండి. నా కన్నుల ద్వారా చేసిన పాపములను క్షమించండి. నా నోటి ద్వారా, మాటల ద్వారా చేసిన పాపాలను క్షమించండి. నా తలంపుల ఆలోచన ద్వారా చేసిన పాపాలను క్షమించండి. యేసయ్యా నా క్రియల ద్వారా, నా చేతుల ద్వారా చేసిన పాపాలను క్షమించండి. யாரையாவது நீ மன்னிக்காம இருந்தா மன்னிச்சிரு. ఇంతవరకు నేను ఎవరినైతే క్షమించలేదో, யார் மேல கசப்பு இருந்தா அந்த கசப்பை விட்டு கொடு. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు గమనించండి. ఎవరైనా
ఎవరిపైనైనా మీకు చేదు ఉన్నట్లయితే, లేకుంటే ఏదైనా గొడవలు ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ నుండి వారిని క్షమించండి. గొడవ పెట్టుకున్నట్లయితే క్షమించండి. இயேசுடைய பாதம் இந்த இடத்துல இருக்கிறது. దేవునిక పాదాలని మధ్యలో ఉన్నాయి. கர்த்தருடைய பாதத்திலிருந்து வல்லமை வருகிறது. దేవునిక పాదం నుండి దేవునిక శక్తి బయలుదేరి ఉన్నది. இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் திருப்ப போகிறார். దేవుడు నీ జీవితాన్ని మార్చబోతున్నాడు. அவன் தன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த பொழுது అబ్రహాము తన కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు அங்க 3 புருஷர்கள் இருந்தார்கள். అక్కడ 3 పురుషులు నిలబడి ఉన్నారు. அவர்கள் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர். ఎవరో కాదు, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మలు. இன்றைக்கு அதே ஆவியானவர், ఈ రోజు అదే పరిశుద్ధాత్మ, அதே குமாரன், అదే పరిశుద్ధాత్మ, அதே பிதாவானவர் అదే తండ్రి இங்கே நிற்கிறார். ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. உன்னை அவர் தொடுகிற நேரம், నిన్ను తాకే సమయం ఇది. இப்பொழுது அவர் ரத்தத்தால கழுவுவோமா? చెప్దాం, ప్రభువా నీ రక్తముతో నన్ను కడగండి. எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுவோம். అందరూ నోరు తెరవండి, నోరు తెరిచి చెప్పండి, ఒప్పుకోండి, ప్రభువా నేను పాపిని, నీ యొక్క రక్తముతో నన్ను కడగండి. నేను పాపిని, నీ రక్తముతో నన్ను కడగండి, నన్ను పరిశుద్ధపరచండి. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము సకల పాపములను కడిగి శుద్ధి రక్తముతో కడగండి. చెప్పండి అందరూ కూడా, ఓ యేసు రక్తం, యేసు రక్తం కలువట్టు కలువట్టు ஒவ்வொருவரையும் కడిగిన ప్రభువా உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ఆఖరికి గాయపడ్డారు, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. దెబ్బలు పొందుకున్నారు, உம்முடைய రక్తத்தால కలువు. పొందిన దెబ్బల ద్వారా நான் ஏதோ ஆண்டவரே నాకు స్వస్థత, இப்பொழுது, శాపముల నుండి இப்பொழுது, విడుదల కావాలి. இப்பொழுது, అందరూ కూడా అడుగుదాం. இப்பொழுது, ఇప్పుడే எல்லாரும் சொல்லுவோமா? అందరం చెప్పుదాం. இங்க ஒரு சகோதரி, ఇక్కడ ఒక సహోదరి ఉంది. உன்னுடைய தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் சில நேரம் అలర్జీ போல சில கொப்பளங்கள் வருகிறது. అమ్మా, నీ యొక్క తలలో నుండి పాదముల వరకు కొద్ది సందర్భాలలో అలర్జీ లాగా ఉంటుంది. ఆ యొక్క అలర్జీ లాగా నీ శరీరంలో ఉంటుంది. எவ்வளவு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு உனக்கு சுகமாகல. ఎన్నో మందులు మాత్రలను వాడవు కానీ స్వస్థత కాలేదు. ஆனா இயேசுவை நம்பி இந்த இடத்துக்கு நீ வந்துட்டதுனால, యేసుక్రీస్తు వారిని నమ్మి ఈ స్థలానికి నువ్వు వచ్చినందున உச்ச தலையிலிருந்து அவருடைய சுகம் உண்மையில இறங்குகிறது. నడునెత్తి పాదముల వరకు నీపై స్వస్థత దిగి వస్తుంది. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த அலர்ஜியை நான் முற்றிலும் மாற்ற போகிறேன். వచ్చిన అలర్జీని పూర్తిగా నేను మారుస్తానని దేవుడు இன்றைக்கு ஒரு அற்புதத்தை நான் உனக்கு செய்ய போகிறேன். అద్భుతాన్ని నేను చేస్తానని చెప్తున్నాడు. யாரோ ஒரு சகோதரனை பார்க்கிற, உன்னுடைய ஸ்பைனல் கார்டுல ஒரு ஆபரேஷன் நடந்திருக்கு. ఇంకొక సహోదరుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, స్పైనల్ కార్డ్ లో ఆపరేషన్ జరిగింది. அந்த ஸ்பைனல் கார்டுல ஆபரேஷன் நடந்ததுல இருந்து பயங்கரமான வலியோட நீ துடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். స్పైనల్ కార్డ్ లో ఆపరేషన్ జరిగిన ఆ సందర్భం నుండి నొప్పితో కూడా బాధపడుతూ ఉన్నావు. ஒரு 4 வருஷமா இதுல பாடுபட்டு இருக்கிற. 4 సంవత్సరాలుగా నువ్వు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నావు. இயேசு சொல்றாரு, இன்றைக்கு அந்த ஸ்பைனல் கார்டுல என்னோட வல்லமை இறங்கும். ఆ స్పైనల్ కార్డ్ లో నా యొక్క బలము దిగి వస్తుందని దేవుడు చెప్తున్నాడు. சரியான ஊழியம் செய்ய முடியாம கஷ்டப்படுற, సరిగ్గా నువ్వు పరిచర్య చేయలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నావు. முழங்கால் போட முடியாத கஷ்டப்படுற, మోకరించలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నావు. இயேசு இப்பொழுது அந்த ஸ்பைனல் கார்டுல ஒரு வல்லமை வைக்கிறார். యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క స్పైనల్ కార్డ్ లో తన శక్తిని ఉంచుతూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. இன்றைக்கு சுகம் உண்டாகிறது. ఈ రోజు స్వస్థత కలుగుతుంది. 2 கைகளை உயர்த்தி, 2 చేతులు పైకెత్తి, பிதாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துறேன். మీకు కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. குமாரனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். కుమారుడా నీకు కృతజ్ఞతలు యేసయ్యా. பரிசுத்த ஆவியே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. இப்பொழுது அவருடைய பாதம் உனக்கு முன்பு கடந்து வருகிறது. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క పాదము నీ ముందుకు వస్తూ ఉన్నది. தேவன் உன்னை ஒரு புதிய வல்லமையால, దేవుడు నీ నూతన బలముతో, ஒரு புதிய அபிஷேகத்தினால, నూతన అభిషేకముతో, ஒரு புதிய அக்னியால் నూతన అగ్నితో உன்னை நிரப்புகிறார். నింపుతూ ఉన్నాడు. நிரப்புகிறார். నింపుతున్నాడు. நிரப்புகிறார். నింపుతూ ఉన్నాడు. இப்பொழுது அவருடைய பாதம் ఇప్పుడు ఆయన యొక్క పాదము உன் நடுவில வருகிறது. నీ మధ్యలోనికి వచ్చి ఉన్నది. அந்த பாதத்தை கட்டி பிடிச்சுக்கோ. ఆ పాదాన్ని గట్టిగా పట్టుకో. அபிரகாம் சொன்னா, என்னை விட்டு போயிராதீங்க అబ్రహాము ஆண்டவரே. చెప్పాడు, ప్రభువా నన్ను దాటిపోవద్దు, என்னை விட்டு போயிராதீங்க నన్ను ஆண்டவரே. దాటిపోవద్దు ప్రభువా. என்னிடத்துல நில்லுங்க. నా యొక్క స్థలములో నిలబడండి. என் பாதத்துல ஆண்டவரே, என்னுடைய இடத்துல நில்லுங்க. ప్రభువా నా స్థలములో నీ పాదము పెట్టండి. என் குடும்பத்துல நில்லுங்க. కుటుంబంలో నిలబడండి. என் சபையில நில்லுங்க. నా సంఘములో నిలబడండి. என்னுடைய வியாதியில நில்லுங்க. నా వ్యాధి స్థలములో என் నిలబడండి. போராட்டத்துல నా நில்லுங்க. పోరాటాల మధ్యలో నిలబడండి. ஆண்டவர் சொல்றார், பெரிய 2 மரண ஆபத்துகள் உனக்கு நேராய் வந்தது. దేవుడు నీకు చెప్తున్నాడు, 2 విధములైన మరణకరమైన ఆపదలు నీకు వచ్చాయి. இந்த வருஷத்துல இந்த 2021 அப்படி நடந்தது. 2021లో నువ్వు చనిపోవలసిన వాడు. ஒரு பெரிய மரண ஆபத்து పెద్ద మరణకరమైన ఆపద 2 முறை வந்தது. 2 సార్లు అలాగే వచ్చింది. ஆனால் நான் உனக்கு ஜீவனை கொடுத்தேன். అయితే నేను నీకు జీవమునిచ్చానని நீ చెప్పాడు. எனக்காக
எனக்காக எழும்புகிற ஊழியக்காரியா, నీవు నా కొరకు లేచే సేవకురాలుగా, நீ எனக்காக எழும்புகிற ஊழியக்காரனா, నా కొరకు లేచే సేవకునిగా உன்னை நான் நினைக்கிறேன். నిన్ను నేను నియమించి ఉన్నాను. ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி రెండు చేతులు పైకెత్తండి. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. చెప్దాం, దేవా నీకు కృతజ్ఞతలు. அவர் பாதத்தை கண்ணீரோடு கழுவுமா. ఆయన పాదాలను కన్నీటితో కడుగుదాం. நீ அப்படியே ஜெபம் பண்ண ஆரம்பி. పాదాలను కన్నీటితో కడగండి. அப்படியே ஜெபம் பண்ண అలాగే ప్రార్థన చేయండి కన్నీటితో. Holy Spirit. ఓ పరిశుద్ధాత్ముడా, யார் நீ விருப்பப்படுறீங்களோ, పరిశుద్ధాత్ముడా, ఎవరినైతే మీరు కోరుతున్నారో அவர்கள் பத்தியில உன் பாதம் வரட்டும். వారి దగ్గరికి మీ పాదము వచ్చునుగా. எந்த ஊழியக்கார மேல பிரியப்படுறீங்க உன் பாதம் வரட்டும். యొక్క సేవకునైతే మీరు ఇష్టపడుతున్నారో వారి దగ్గరికి మీ పాదం వచ్చునుగా. எந்த விசுவாச பிள்ளைங்க மேல இஷ்டப்படுறீங்களோ உங்க விருப்பம் ఏ வரட்டும். విశ్వాసునైతే కోరుతున్నారో అక్కడికి నీ పాదం వచ్చునుగా. இப்பொழுது அது வருகிறது. ఆ పాదాలు మీ దగ్గరికి వస్తున్నాయి. நிறைய பேர் அந்த பாதத்தை தரிசனமாய் பார்க்கிறீர்கள். కొంతమంది దేవుని యొక్క పాదాలను దర్శనముగా చూస్తున్నారు. அற்புதம் நடக்கிறது, అద్భుతం జరుగుతుంది, அதிசயம் நடக்கிறது, ఆశ్చర్య కార్యం జరుగుతున్నది. இப்பொழுது మహిమ இறங்குகிறது, ఇప్పుడు మహిమ నీ దగ్గరికి దిగి వస్తున్నది. கட்டிகள் கரைகிறது, గడ్డలు కరిగిపోతున్నాయి, எல்லா ரத்த அணுக்கள் மாறுகிறது, కణములు మారుతున్నాయి, தைராய்டு சுகமாகிறது, థైరాయిడ్ నుంచి స్వస్థత, எல்லா வயித்துல இருக்கிற பிரச்சனைகள் மாறுகிறது, కడుపులో ఉన్న సమస్యలు మారిపోతున్నాయి, எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் மாறுகிறது, ఎముకల సంబంధమైన పరిస్థితి మారుతుంది. அந்த பாதம் உன் நடுவில வருகிறது. ఆయన పాదము నీ దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నది. 3 முறை சபை கட்டணும்னு சொல்லி இடம் வாங்கி 3 సార్లు, ఇక్కడ ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు, 3 సార్లు సంఘాన్ని కట్టాలని స్థలము కొని, ஆனா அந்த இடத்துல உன்னால சபையை கட்டவே முடியல. ఆ స్థలంలో సంఘము కట్టలేకపోయావు. வலு சர்ப்பம் அநேக பிரச்சனைகளை உனக்கு கொண்டு வந்தான். గత సర్పం అనేకమైన సమస్యలు నీకు తీసుకుని వచ్చింది. இந்த 3 வருஷமா வாழ்வா சாவான்னு நீ வாழ்ந்த. గత 3 సంవత్సరములుగా చావా బ్రతికా నువ్వు బ్రతుకుతూ వచ్చావు. கர்த்தர் சொல்றாரு, దేవుడు నీకు చెప్తున్నాడు, இன்றைக்கு என் பாதம் உன்னுடைய அந்த ஸ்தலத்துக்குள் வருகிறது. ఈ రోజు నా పాదములు నీ స్థలములోనికి వస్తున్నాయి. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அந்த சர்ப்பத்தை அந்த பாதம் மிதிக்கிறது. అక్కడున్న సర్పాన్ని నా పాదములు తొక్కివేస్తున్నాయి. இன்று முதல் கர்த்தர் சொல்றார், அந்த சபையை நீ கட்டுவா. ఈ రోజు దేవుడు చెప్తున్నాడు, నీవు ఇక సంఘాన్ని కట్టుతావు. தாவீதுக்கு நான் உதவி செய்தது போல, ஆபிரகாமுக்கு உதவி செய்தது போல, దావీదుకు సహాయము చేసినట్లు, అబ్రహాముకు సహాయము చేసినట్లు உனக்கு நான் உதவி செய்கிறேன். నీకు నేను సహాయము చేస్తాను. தேவன் இன்றைக்கு உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். దేవుడు ఈ రోజు నిన్ను நான் అభిషేకిస్తున్నాడు. 1 2 3 சொல்லும்போது నేను 1 2 3 అని చెప్పేటప్పుడు தலைக்கு மேல கையெடுத்து తలకు పైన చేతులెత్తి நாம் அவரை கொண்டாட போகிறோம். మనం ఆయనను కొని ఆడుదాం. அந்த பாதம் இங்கே வந்திருக்கிறது. ఇక్కడ ఆయన పాదాలు వచ్చి ఉన్నాయి. அந்த பாதம் எங்கெல்லாம் வருதோ ఆ పాదం ఎక్కడెక్కడికైతే వెళ్తుందో அங்கே விடுதலை, అక్కడ విడుదల, அங்க சுகம், అక్కడ స్వస్థత, அங்க மகிமை. అక్కడ మహిమ. இப்பொழுது 2 கையை தலைக்கு மேல நம்ம 3 சொல்லும்போது தட்ட போகிறோம். అందరూ కూడా 2 చేతులు పైకి పెట్టుకుందాం. నేను 3 అని చెప్పేటప్పుడు అప్పుడు చప్పట్లు కొట్టండి. ஏன் கேட்டா வானத்தில் ஆண்டவர் இருக்கிறார். ఎందుకంటే ఆకాశము దేవుని సింహాసనం. அங்கிருந்து அவருடைய கண்கள் நம்மை అక్కడ பார்க்கிறது. నుండి ఆయన కన్నులు మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాయి. அங்கிருந்து அவர் அபிஷேகத்தை అక్కడ ஊற்றுகிறார். నుండి ఆయన అభిషేకాన్ని కుమరిస్తూ ఉన్నాడు. இப்பொழுது அந்த சிங்காசனத்துக்கு நேர கரங்களை உயர்த்தி, మనం ఆయన సింహాసనముకు నేరుగా మన చేతులు இந்த చాపి, கூட்டமே நடக்க கூடாதுன்னு பிசாசு எவ்வளவு தடை ఈ செய்தான். మీటింగ్ జరగకూడదని సాతాను ఎంతో ఆటంకపరిచాడు. இந்த இடத்துல మహిమ இறங்கக்கூடாது என்று ఇక్కడ దేవుని தடுத்தான். మహిమ దిగకూడదని అన్న ఆటంకాలు వచ్చాయి. இதை நடத்துற அருமையான ராஜ்ய ஊழியக்காருக்குள்ள சில சோகத்தை உண்டாக்கினான். ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ జరిపించే రాజు లోపల కూడా అనేకమైన డిస్టర్బెన్స్ సైతాన్ని కలిగించింది. ஆனாலும் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஜெயம் பண்ணினான். అన్నిటిని కూడా దేవుడు జయాన్ని ఇచ్చాడు అన్నిటిపై. இப்பொழுது அந்த மகிமை உண்மையில் ఇప్పుడు இறங்குகிறது. దేవుడు తన మహిమను కుమరిస్తున్నాడు. சாராளே, సారా, ஆபிரகாமே, అబ్రహామా, இது உன்னுடைய நேரம். ఇది నీ సమయం. கர்த்தர் உனக்கு அற்புதம் செய்கிற దేవుడు నీకు நேரம். అద్భుతం చేసే సమయం. ஒன்றே, ఒకటి. இப்பொழுது கர்த்தர் உன்னை தொடுகிற நேரம். దేవుడిని తాకే సమయం ఇది. உனக்குள் அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிற நேரம். నీపై కుమరించే సమయం ఇది. ஆயத்தப்படு సిద్ధపడు అబ్రహాం. ஆபிரகாமே, అబ్రహామా సిద్ధపడు. சாராளே, సారా సిద్ధపడు. ஆயத்தப்படு. సిద్ధపడు అబ్రహాం. ரெண்டு. இயேசுவே, நீங்க சொன்னீங்களே, యేసయ్యా మీరు చెప్పారు, இந்த வீட்டுக்குள்ள என் பாதம் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே. ఇంటి లోపల నా పాదాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. யாரெல்லாம் ஆயத்தத்தோட வந்திருக்காங்களோ ఎవరెవరైతే సిద్ధపాటుతో వచ్చారు அவர்களும் అభిషేకத்தாల நிரப்பு, వాళ్ళందరినీ మీ అభిషేకంతో నింపండి, வல்லமையால మీ நிரப்பு, శక్తితో నింపండి, பரிசுத்த ஆவியால நிரப்பு. పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి ప్రభువా. இன்றைக்கு கண்கள் பார்க்கட்டும். ఇక్కడ కన్నులు చూచును గాక. அன்பு ஊழியக்காரனே, నా ప్రియ సేవకుడా, இந்த 1 மாச
வருஷமா நீ பாதத்துல உட்கார்ந்து அழுதல்ல? గత నెలంతా నా పాదముల కూర్చొని కన్నీరు విడిచావు நீ కదా. என்ன அழைச்சிருக்கிறீங்களா இல்லையா? నన్ను పిలిచావా లేదా ప్రభువా? எனக்கு இன்னைக்கு வருகிற ஊழியக்கார் மூலமா சொல்லணும். ఈ రోజు వచ్చే సేవకుని ద్వారా నాకు బయలుపరచాలని అడిగావు. எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு விடுதலை வேணும். ఈ రోజు నాకు ఒక విడుదల కావాలి. எனக்கு ஒரு தரிசனம் ఈ வேணும். రోజు నాకు ఒక దర్శనం కావాలి. கேட்ட இல்ல? అడిగావు కదా. ஆபிரகாமோட கண்ணை திறந்தது போல అబ్రహాము కన్ను తెరిచినట్టు ஊழியக்காரனையும் கண்ணை திறக்கிறேன். సేవకుడా నీ కన్నులు என் తెరుస్తున్నాయి. ரெண்டு பாதத்தையும் கண்ணு பாக்குது. రెండు పాదాలని కన్నులు చూస్తున్నాయి. அந்த பாதத்துல அவருடைய தழும்புகள் இருக்கிறது. నా పాదములో ఆ యొక్క గాయం ఉన్నది. இது உனக்கு அடையாளம். ఇదే నీకు గుర్తు. நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். నేను నీతో కూడా ఉన్నాను. ரெண்டு ஆயத்தப்படு ஆயத்தப்படு. అందరూ సిద్ధపడండి, సిద్ధపడండి. தேவ வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. ஹோலி ஸ்பிரிட் உன்னை அப்படியே முழுசும் அவர் கண்ட்ரோல்ல எடுக்கிறாரு. పరిశుద్ధాత్మ తన కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటున్నాడు. ஃபுல்லா அவரோட கண்ட்ரோல் வருகிறது. పరిశుద్ధాత్మ స్వాధీనంలోకి ஹோலி వెళ్ళిపోతున్నాడు. ஸ்பிரிட் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல்ல எடுங்க. పరిశుద్ధాత్ముడు తన స్వాధీనంలో తీసుకుంటున్నాడు. எங்களும் கண்ட்ரோல்ல எடுங்க. దేవా మమ్మల్ని కూడా మీ స్వాధీనంలో తీసుకోండి. கண்ட்ரோல்ல எடுங்கப்பா. దేవా ఇక్కడ ఉన్న మా అందరినీ మీ స్వాధీనంలో ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும்பா. దేవా, అందరూ ఆశీర్వదించబడాలి. ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும்பா. ఇక్కడ ప్రతి బిడ్డ దీవించబడాలి. இப்பொழுதும் கண்ணெல்லாம் தரிசனத்துக்குள்ள போகிறது. ఈ కన్నులన్నీ కూడా దర్శనాలు చూస్తున్నాయి. ஆபிரகாமோட கண்ணை கத்த திறந்தாரு. అబ్రహాముకి కన్ను దేవుడు తెరిచాడు. அவரை பார்த்தார். అబ్రహాము దేవుని చూచాడు. இப்பொழுதும் கண்கள் அவரை பார்க்கிறது. ఇప్పుడు కూడా మీ కన్నులు దేవుని చూస్తున్నాయి. இப்பொழுது அவர் பாதத்தை பார்க்கிறது. ఆయన పాదములను చూస్తున్నాయి. இப்பொழுது அற்புதம் நடக்க ஆரம்பிச்சு. అద్భుతం జరిగిన ప్రారంభిస్తున్నది. உமக்கு நன்றி. మీకు వందనాలు యేసు. கையை நல்ல மேல உயர்த்தி வச்சுக்கோ. అందరూ కూడా పైకి ఎత్తండి. இயேசு நல்லவர். கை தட்ட போகிறோம். మంచివాడని చెప్పి చప్పట్లు కొడదాం. நான் 3 சொல்லும்போது கை தட்ட போகிறோம். 3 అని చెప్తాను, అప్పుడు కొట్టండి. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. దేవా మీకు వందనాలు. ஆயத்தப்படு ஆயத்தப்படு ஆயத்தப்படு. సిద్ధపడండి, సిద్ధపడండి. దేవునికి శక్తి இவர்களை தொடுவதாக. எலியாமேல் இறங்கின அபிஷேகம். ఏలియాపై దిగిన అభిషేకం. ஆபிரகாம் மேல் இறங்கின அபிஷேகம். అబ్రహాముపై దిగిన అభిషేకం. இவர்கள் மேல் இறங்குவதாக. అందరిపై దిగి వచ్చునుగా. இறங்குவதாக. దిగి వచ్చునుగా. இறங்குவதாக. దిగి వచ్చునుగా. இப்பொழுதும் கையை நல்ல வானத்துக்கு நேரா தட்டி. ఇప్పుడు మీ అందరి చేతులు ఆకాశం వైపు చాపి இப்பொழுதே அந்த கைகளை தட்டி ஆண்டவரை பெற்றுக்கொள்ள అందరూ போகிறோம். కూడా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని యొక్క 3 శక్తిని మనం పొందుకుందాం. நல்ல நல்ல பலத்தோட கையை தட்டி கையை தட்டி துதி 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 துதி. ஆபிரகாமே சாராளே உன்னேரம் 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 நல்ல கையை தட்டி మంచిగా துதி. చప్పట్లు కొట్టి, మంచిగా చప్పట్లు కొట్టి, చప్పట్లు కొట్టి. Fire! అగ్ని, Fire! అగ్ని, Fire! అగ్ని. Fire! ప్రత్యేకంగా అగ్ని తాకిడిగాక. இப்பொழுது இறங்கட்டும் இப்படி இறங்கட்டும். இறங்கட்டும். நல்ல தலைக்கு மேல கையை தட்டி. అగ్ని దిగునుగాక. இயேசு இயேசு வல்லவர். இயேசு நல்லவர். యేసు మంచివాడు. இயேசு நல்லவர். యేసు మంచివాడు. இயேசு நல்லவர். యేసు మంచివాడు. இயேசு நல்லவர். యేసు இயேசு మంచివాడు. நல்லவர். చెప్పండి. இயேசு நல்லவர். యేసు మంచివాడు. இப்பொழுது சொல்லு. ఇప్పుడే చెప్పండి. యేసు சொல்லு. మంచివాడు. சொல்லு. చెప్పండి, చెప్పండి. உன்னை యేసు கர்த்தருடைய మంచివాడు. தரிசனம் இறங்குகிறது. దేవుని దర్శనాలు வல்லமை కలిగిస్తున్నారు. இறங்குகிறது. దేవుని శక్తి. மகிமை இறங்குகிறது. దేవుని మహిమ నింపాలి. இப்பொழுது ஒரு அபிஷேக காற்று ఓ అభిషేకపు గాలి. இப்பொழுது உன்மேல் வீசுகிறது. అభిషేక గాలి నీపై. இப்பொழுது வீசுகிறது. నీపై అభిషేక వీసుகிறது. నీపై వీస్తున్నది. வீசுகிறது. వీస్తున్నది. உமக்கு நன்றி. మీకు వందనాలు. 2 கை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி. 2 చేతులు ఆకాశం వైపు చాపి அவருடைய கண்கள் ఆయన కనులు உன்மேல் வருகிறது. నీ పైకి వస్తుంది. இயேசுவே, యేసు, நீர் இவர்களோடு இருக்கிறீர் என்பதை, మీరు వీళ్ళందరితో ఉన్నారని, உன் பாதம் இவர்கள் மேல் இருக்கிறது என்பதை పాదము అందరితో ఉన్నదని இன்றைக்கு இவர்கள் விலகிக் ఈ கொள்வார்கள். రోజు మేమందరం తెలుసుకోవడానికి சாராளோட கண்ணை திறந்த கர்த்தர், షారా యొక్క కన్నులు తెరిచిన దేవుడు, ஆபிரகாமோட கண்ணை திறந்த అబ్రహాం கர்த்தர் యొక్క కన్నులు తెరిచిన దేవుడు இவர்கள் கண்ணை திறப்பி ఇక్కడ మా అందరి కన్నులు తెరుచుదురుగాక. இப்பொழுது அற்புதம் நடக்கிறது. అద్భుతము జరుగుతుంది. என்ன தரிசனம் வருகிறதோ அது உனக்காக ఏ வருகிறது. దర్శనం నీకైతే వస్తున్నదో అది నీ కొరకు వస్తున్నది. உன்னோடு கர்த்தர் பேசுகிறார். దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. அவருடைய சத்தத்தை நிறைய பேர் கேட்கறீங்க. ఆయన శబ్దాన్ని ఇక్కడ అనేక మంది వింటున్నారు. ஒரு 2 நிமிஷம் அந்த சத்தத்துக்கு இடம் கொடுங்க. 2 నిమిషాలు దేవుడు ఏ మాట్లాడుతున్నాడో ఆ స్వరానికి చెవి యొగ్గండి. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. స్థలం ఇవ్వండి. మీకు వందనాలు ప్రభువా. உமக்கு நன்றி. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఆ స్వరాన్ని విందాం. Jesus. Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jesus.
Jesus. యేసు Jesus. యేసు Jesus. Move, Jesus. పరిశుద్ధాత్మ Touch. ప్రతి ఒక్కరిని తాకండి, Touch. ప్రతి ఒక్కరిని తాకండి, Touch. తాకండి. சிலர் நிக்க முடியாது, ఇక కొంతమంది నిలబడలేరు. சிலர் அப்படியே விழுவீங்க. கவலைப்படாத கவலைப்படாத கஷ்டத்துல. భయపడద్దు. దేవుని శక్తి ప్రతి ఒక్కరి తాకులుగా Jesus. యేసు Jesus. ఎప్పుడు అభిషేకం వేయడము, ఎప్పుడు వల్లమ వేయడం ఆండ్రుకి. నీకు ఎంత అభిషేకం కావాలో, ఎంత దేవుని శక్తి కావాలో అడుగు, దేవుని దగ్గర ఇస్తాడు. ఇప్పుడు నాకు కొడుకురండి. ఇప్పుడే అభిషేకం పొందుకునే సమయం. వానం యేసు నామముతో తెరకర. ఆకాశము యేసు నామమున తెరవబడుతుంది. கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தில் దేవుడిని అభిషేకంతో నింపబడుతున్నాడు. நல்ல கையை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமைப்படுத்துவோம். గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరుస్తున్నాం. బలముగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరుస్తున్నాం. బలముగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరుస్తున్నాం. గట్టిగా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టు, గట్టిగా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టు. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. అవును, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన ప్రత్యక్షతనిచ్చి మాట్లాడిన వాక్కులకై దేవుని స్తుతిద్దాం. అబ్రహాము ఆయన పాదములను పట్టుకున్నట్లుగా అభిషేకించి ఆదరించిన ఆదరణ నాయకుడా, ఆదరణ నాయకుడా, అయ్యా ఆదరణ నాయకుడా. అందరూ చప్పట్లు కొట్టు దేవుని నామాన్ని మహిమపరచు. అభిషేకించి ఆదరించిన Thank you.
నీతోనే ఉందును కడలో పనిపోదును నీతోనే ఉందును నీతోనే ఉందును అయ్య నీతోనే ఉందును దేవని నీ పాడెదా యేసు నిన్ను స్తుతించెదా దేవని నీ పాడెదా యేసు నిన్ను స్తుతించెదా దేవని నీ పాడెదా యేసు నిన్ను స్తుతించెదా దేవని నీ పాడెదా థ్యాంక్ యూ జీసస్. మన తండ్రి ఈరోజు ఒక ప్రత్యక్షతమైన వాక్కునిచ్చి నీ పాదాలను మా ముందు నిలిపినందుకే స్తోత్రములు, నీ కటాక్షం ఉంచినందుకే స్తోత్రం. మా కన్నీటితో నీ పాదములు కడుగుతుండగానే నీ నెమ్మదిని నీ ఆశీర్వాదములు మాకు అనుగ్రహించినందుకే స్తోత్రములు. నీకు ఆహారము పెట్టినందుచేత అబ్రహాము శారాలను దీవించిన విధంగా మమ్మల్ని దీవిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చినందుకే మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు తండ్రి. మీకు వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఇక్కడి నుండి ఎంతమంది అయితే వాక్యము విని ఉంటున్నారో తండ్రి, వారందరినీ వట్టి చేతులతో పంపకుండా ఆశీర్వాదాలతో మీరు పంపుతున్నందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మీరు కార్యము జరిగిస్తున్నందుకే స్తోత్రములు తండ్రి. ఆయన కార్యము ఒక్కటే కానీ ఆశీర్వాదాలు అనేకముగా మీరు ఇచ్చినందుకే మీకు స్తోత్రం. ఈ కుటుంబములో మీ అడుగులు మోపినందుకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. జక్కయ్య కుటుంబంలో నీకు అడుగులు పెట్టినందు చేత ప్రవ్వా, అబ్రహాము ఆశీర్వాదములు పొందిన జక్కయ్య వలె ప్రవ్వా, ఈ కుటుంబంలోని అడుగులు పెట్టినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా జీవితంలో, మా కుటుంబంలో, మా గృహాలలో నీ అడుగులు ఉంచినారని, మీ దర్శనాలు అనుగ్రహించినారని, మేము స్వస్థత అనుగ్రహించినారని మేము నమ్ముతున్నాం. అందుకే మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు తండ్రి. మీకు వందనాలు. ఈ సమయంలో మన మధ్యలో సెంట్రల్ పాస్టర్ గారు ఉన్నారు. వారు ఇంతవరకు జరిగిన కార్యం కొరకై ప్రార్థన చేస్తారు. పరమ తండ్రి, మీకు స్తోత్రాలయ్యా. అప్పా, మీ దివ్య నామమును బట్టి వాక్య సందేశమును వెల్లడపరిచిన మీ దాసులను మీరు అభిషేకించారు. వారి ముఖాంతరములో నుండి మాట్లాడిన ప్రతి మాట నీ నోటి నుండి వచ్చినటువంటి మాట. మీ దాసులు బహుదూరము నుండి వాక్య సందేశమును తన భుజముల మీద మోసుకొని వచ్చాడయ్యా. వారి నడుమును మీరు కట్టి విస్తరింపజేశారు. లేఖనాన్ని సేవకులకు సందేశించిన వర్తమానం అనేక తల్లులకు స్వస్థత కలిగేటట్టుగా ప్రవచనం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, మీరు మా మధ్యలోనికి దిగి వచ్చారయ్యా. అబ్రాము పొందిన ఆశీర్వాదము తండ్రి, కుమార పరిశుద్ధాత్మని యొక్క కార్యములు మీరు జరిగించారు. దాసుడు మాట్లాడిన మాటలు ప్రభువా, ట్రాన్స్లేషన్ చేసినటువంటి దైవజనుని వారి నోటికి నోరుగా ఉండి అతి శ్రేష్టమైన మాటలను ఉచ్చరించారు. తండ్రి, ఈ ప్రాంతానికి, ఈ గ్రామానికి మీ దాసుడు ఆశీర్వాదములను తీసుకొని వచ్చాడు. ప్రతి ఒక్కరూ పొందారు ప్రభువా. ముఖ్యంగా సామ్యలయ్య గారి యొక్క కుటుంబం, వారి కుమారులు, వారి కోడలు, వారి మనవడు, మనవరాలు ప్రభువా, మీ
సన్నిధిలో ఈ నూతనమైన గృహాన్ని, ప్రత్యేకమైన మీ పాదాలను తీసుకొని వచ్చారు ప్రభా. అయ్యా మీ శ్రేష్టమైన పాదాలను మా ముందుకు తెచ్చారయ్యా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. మీరెంత మంచివారయ్యా. మీ ప్రేమకు విలువను చెల్లించని మమ్మలను ఆకాశము చీల్చుకొని మా యొద్దకు వచ్చారు. నీకు మహిమ నాయనా, ఇంకేమి చెల్లించగలవయ్యా. పరిశుద్ధాత్ముడ, మీ దాసుని అనేక చోట్లు మీ ఆత్మతో నింపి మాట్లాడండి. మీ దివ్య కార్యాలు జరుగునట్లుగా మీరు నన్ను నమ్మిన ఏడలో నాకన్నక్క గొప్ప కార్యములు చేస్తానన్నారు. మీ దాసుడి ద్వారా ఈ గగ్గు పెళ్లిలో ఈ గృహము పైన అనేకులు స్వస్థత పొందారు, సేవకులు విడుదల పొందారు, కూలిపోయిన సంఘాలను కడుతున్నావు నాయన. నానా విధములుగా బాధలతో ఉన్నటువంటి సేవకులను లేపుతున్నావు తండ్రి. మీకు స్తోత్రాలు. మీ దాసుడు చెప్పిన ప్రవచనాలు నెరవేరును గాక, మీ సన్నిధిలో నెరవేరును గాక, మీ సన్నిధిలో నెరవేరును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీ దాసుని, మీ దాసుడి యొక్క పరిచర్య, ప్రయాణమును, కుటుంబాన్ని నాయన మీ దాసుడికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీ పాదాలను చూపారయ్యా. నిజంగా మీరెంత మంచివారు. మీ దాసులను ఎన్నడూ విడువడు, ఎడబాయనని చెప్పినటువంటి మాట నేటి దినము నెరవేరిందయ్యా. తండ్రి మీ కృప చూపండి. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రతి చిన్న పెద్ద వృద్ధులు, ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చినటువంటి దాసులు దాసురాలను అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. నీ కృపలో బలపరచండి, ఆదరించండి. మిమ్మల్ని మీరే హెచ్చించుకోండి, మీరు సహాయము చేయండి. యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. 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 థ్యాంక్ యూ గారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దయచేసి అందరం కూర్చున్నాం. ఈ సమయంలో చిన్న ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఉంది. మధ్యలో దైవజనులు పాస్టర్ రాజు గారు ఉన్నారు. గడిచిన 10 సంవత్సరాల పైన వారికి నాకు ప్రత్యేకమైన మరి ఒక సహవాసం ఉంది. మాకు అనేక ప్రాంతాల్లో, నిజామాబాద్లో కానివ్వండి, కమలాపూర్లో, ఇంకా ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా మరి నూతన ఆత్మలు సంపాదించి అక్కడ సంఘాలు నిర్మాణం అయిన తర్వాత ఆయా ప్రాంతాలకు సంస్థలు ఉండుటాన్ని బట్టి ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేకము అయిపోతూ ఉన్నాయి. కానీ ఏ ప్రాంతంలో కూడా స్థిరమైన నివాసం లేకుండా, స్థిరమైన పరిచర్య లేకుండా ఉన్న దినాల్లో మరి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, వారితో కలిసి మేము కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు వారికి ఒక ప్రత్యక్షమైన వాక్కునిచ్చి, దర్శనమునిచ్చి, మరి ఒక ప్రాంతమునిచ్చి అక్కడ పరిచయం ఏర్పాటు చేయడానికి దేవుడు కృప చూపెట్టాడు. మరి గడిచిన 2 సంవత్సరాలుగా వారు పరిచర్య కొరకైన ఒక దర్శనమును కలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు గడిచిన కొద్ది దినాలుగా దేవుడు తన దాసుని యొక్క మధ్యలో మరి ఇరువురు కలిసి, భార్యాభర్తలుగా కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారు. ప్రభా, మరి మినిస్ట్రీకి మేము ఏ పేరు పెట్టాలి అన్నప్పుడు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ఒక మంచి పేరును మరి ఈరోజు మరి ఆ పేరును, వారి మినిస్ట్రీకి ఇచ్చినటువంటి ఆ పేరును ఈరోజు మనము అది బహిర్గతం చేయబోతున్నాము. కాబట్టి వారి పరిచర్య కొరకు, వారి కుటుంబం కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. మరి ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి దర్శనంను బట్టి లోలం ప్రాంతంలో పరిచర్యను ప్రారంభించున్నారు. మరి ఏ డినామినేషన్ ద్వారా కానీ, ఏ సంస్థ ద్వారా కానీ వారు చేయటం లేదు. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన 2 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నారు, కానీ ఆ పరిచర్యకు పేరు లేదు. ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారు. దేవుడు మరి కొద్ది దినాల క్రితమే వారికి బయలుపరిచి ఈ యొక్క పేరునిచ్చారు. ఈరోజు ప్రార్థన చేసి మరి దాన్ని
ఓపెన్ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మన మధ్యలో సామెలయ్య గారు ఉన్నారు, మరి ప్రార్థన చేసి తన్ని ఓపెన్ చేస్తాం. ஆண்டவரே உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். దేవా మీకు వందనాలు. எல்லாரும் கண்களை மூடும். అందరి కళ్ళు మూసి ప్రార్థన உங்களுடைய வலது கை ஆண்டுக்கு நேரம் మీ உயர்த்தும். కుడి చేతిని దేవుని వైపు చాపి உங்களுடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியில ஸ்தாபிக்கப்படுவதா. మీ రాజ్యము భూమిలో స్థాపించబడునుగా. அருமையான இந்த ஊழியக்காரரை கொண்டு ఈ సేవకుని ద్వారా இந்த పట్టణத்துல நீர் என்ன செய்ய விரும்புகிறீரோ ఈ పట్టణంలో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, நாங்கள் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. అందుకు మేము సమర్పిస్తున్నాం. ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து సేవకులందరూ కలిసి, ஆண்டவரே, விசுவாச பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து విశ్వాస బిడ్డలందరూ కూడా కలిసి ஆண்டவரே இந்த நாள்ல ఈ దినము இவருடைய வலது கையை உயர்த்தி మా కుడి చేతిని పైకెత్తి இவர்கள் கொடுத்திருக்கிற அந்த தரிசனத்தை, ఇక్కడ ఉన్న దర్శనాన్ని, அவள் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஆண்டவரே ஊழியத்தை వారికి ఇచ్చిన దర్శనము పరిచర్యని தேவன் மகிமைப்படுத்தும்படியா, దేవా మీరు మహిమపరచుదురుగాక, ஆசீர்வதிக்கும்படியா, ఆస్వాదించుదురుగాక, தேவராஜ்யம் கட்டப்படும்படியா దేవునికి రాజ్యం కట్టబడును. ஊழியர்களாக ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். సేవకులుగా అందరం కలిసి ప్రార్థిస్తున్నాం. இப்பொழுது அந்த ஊழியத்தை செய்து முடிக்க வேண்டிய ஞானத்தை, ఇప్పుడు ఆ యొక్క పరిచర్య చేసి ముగించే జ్ఞానం, எல்லா பலத்தையும் బలమును, ஓட்டத்தையும் అరుగును கர்த்தர் இன்றைக்கு ஆரம்பிப்பீரா. ఈ రోజు ఈ బిడ్డల ద్వారా ప్రారంభించుదురుగాక. இயேசுவின் நாமத்தினால యేసు నామమున நாங்கள் அந்த ஊழியத்தை தேவ கரங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். మేము ఆ యొక్క పరిచర్యను దేవుని చేతిలో అప్పగిస్తూ ఉన్నాం. இந்த ஊழியத்துக்கு மேல உடைய அபிஷேகம் இறங்கட்டும். ఈ పరిచర్య పైన దేవునికి అభిషేకం దిగునుగాక. வல்லமை இறங்கட்டும். దేవునికి శక్తి దిగునుగాక. ஒரு ராஜரீக அபிஷேகம் இந்த ஊழியத்தின் மேல் கடந்து வரும். రాజరిక అభిషేకం ఈ పరిచర్యపై వచ్చునుగాక. இது ஒலிவ மர கன்றுகளைப் போல அநேக கிளைகளாய் படரும். ఇది ఒలీవ మొక్కల వలె అనేకమైన బ్రాంచ్లు ఓపెన్ అవునుగాక. தேவன் இன்று முதல் அதை ஆரம்பிக்கிறார். దేవుడు ఇది మొదలుకొని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. இது அற்பமான ஆரம்பமாக இருக்கலாம். ఇది స్వల్పమైన ప్రారంభము కావచ్చు, ஆனால் முடிவோ ముగింపు தேவனுடைய விருப்பம் சம்பூர்ணமாயிருக்கும். దేవుని యొక్క ఇష్టమే పరిపూర్ణంగా జరుగుతుంది. இயேசுவின் நாமத்தில் యేసుక్రీస్తు నామమున அருமையான ஆண்டவரே, இந்த ராஜ ஊழியக்காரர் ఈ రాజు అనే సేవకుడు அவருடைய மனைவிய తన భార్య அவள் கொடுத்திருக்கிற தரிசனத்தை ఇచ్చిన దర్శనము இன்று முதல் ఇది ஆசீர்வதிப்பீர். మొదలుకొని ఆశీర్వదించబడునుగాక. கர்த்தரே ஞானமாக, దేవుడే జ్ఞానముతో, கர்த்தரே கிருபையாக, దేవుడే కృపగా, கர்த்தரே வல்லமையாக దేవుడే శక్తిగా இவர்களை நடத்துவீரா. వీరు నడుపుదురుగాక. இயேசுவின் நாமத்தில் యేసు నామమున நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ஜீவனுள்ள பிதாவே, మంచి తండ్రి, ஆமென். ఆమేన్. சரி, எல்லாம் அருமையான ராஜு பாஸ்டருக்கு, அருமையான அவங்க மனைவிக்கு கர்த்தர் கொடுத்த இந்த ஊழிய தரிசனம், அந்த ஊழிய பேருக்காக நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல போறோம். ఆ రాజు గారికి తన భార్యకి ఈ యొక్క పరిచర్యను దేవుడు ఇచ్చినందుకు ఈ యొక్క దర్శనాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుదాం. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. First இப்படி வாங்க. ఒక ఇద్దరు సేవకులు రండి ఇలాగా. ஜோரா நல்லா கையை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாமா? అందరూ చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుదాం. யாராவது மைக்ல 3 தடவை அந்த ஊழியத்தை சொல்லும்போது நீங்களும் அந்த ஊழியத்தை சொல்லணும். அல்லேலூயா. మైక్ లో 3 సార్లు ఈ యొక్క పరిచర్యని గురించి చెప్పేటప్పుడు మీరు కూడా నోరు తెరిచి చెప్పండి. எப்படின்னா ஹெவன்லி காட் கிரேஸ் மினிஸ்ட்ரி வாழ்கன்னு சொல்லணும். హెవెన్లీ గాడ్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీ శివము కలుగునుగాక. கெட்டிங்க. 3 சார் ரைட். ஹெவன்லி காட் கிரேஸ் மினிஸ்ட்ரி வாழ்க, శివము కలుగునుగాక. சுபம் கலகுன காக்கா. ஓகேயா? கெட்டிங்க. ஹெவன்லி காட் கிரேஸ் மினிஸ்ட்ரி. అందరు చెబుదాం గట్టిగా. గట్టిగా, చప్పట్లు హల్లెలూయా. కొట్టి అందరం కూడా. దయచేసి గమనించండి, ఇక్కడ ఒక కొంతమందిని గురించి సేవకులు ప్రవచనం చెప్పినారు. ఆ కడుపులో నీరు గడ్డలు అని చెప్పారు, తర్వాత తలలో రక్తపు గడ్డలు అని చెప్పారు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు చెప్పొచ్చు లేచిలో పడి ఎవరి గురించి ఆ మాటలు చెప్పారనేది. ఎందుకంటే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తారు, వెంటనే స్వస్థత కలుగుతుంది. ఇంకా ఏదైనా దేవుడు సేవకుల ద్వారా మీతో మాట్లాడి ఉన్నట్లయితే, చాలా మందితో మాట్లాడారు, చెప్పారు.
సేవకులు కావచ్చు, విశ్వాసులు కావచ్చు, మీరు ఒక నిమిషం అలాగే లేచి నిలబడి మా గురించి అని మీరు చెప్పితే వెంటనే ప్రార్థన చేస్తారు, అవి మరుగైపోతాయి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ సమయంలో చివరి ప్రార్థన ప్రకాశయ్య గారు చేసి ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. అందరూ తలలోంచి కళ్ళు మూసుకుందాం. స్తుతి ఘన మహిమకు పాత్రుడు, సకల ఆశీర్వాదాల కారణభూతుడా కన్న తండ్రి, మీకు మహిమ కలుగును గాక. ఇదిగో తండ్రి, మరి ప్రభా, ఇదిగో తండ్రి, స్వామిలయ్య గారి యొక్క కుమారులకు కట్టబడ్డ ఈ యొక్క గృహము మరి ఈరోజు తండ్రి ప్రదర్శించబడ్డది. ఈ యొక్క గృహంలో జరిగిన ప్రతి కార్యక్రమం ప్రారంభం నుంచి ఇంతవరకు కూడా మీరు ఆస్వాదించినందుకు వందనాలు. ఈరోజు వాక్యము ద్వారా సింధూర వనములో, మమ్రే దగ్గర ఉన్న సింధూర వనములో అబ్రహాముకు దేవా మీరు దర్శనమైనట్లు ఇదిగో తండ్రి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మాకు మీరు దర్శనముగా మీరు కనిపించినందుకు మీకు వందనాలు. మీ పాదాలని, గాయాలను ప్రభావ చూసే కృపను మాకు దయచేసినందుకు వందనాలు. మీ సన్నిధితో మమ్మల్ని అందరినీ ముట్టినందుకు మీకే మహిమ కలుగును గాక. కూడి వచ్చిన సేవకులని, వచ్చిన విశ్వాసులని, అవును తండ్రి, ఇదిగో తండ్రి, రాజు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని అందరినీ కూడా ప్రభా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. నడిపించిన సేవకులని ప్రభా, ఇదిగో ఇక్కడ ప్రభా వాడబడ్డ ప్రతి సేవకులను మీరు దీవించి ఆస్వాదించి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోండి. కోయంబత్తూరు నుండి మా మధ్యలోనికి వచ్చిన సేవకులను తండ్రి స్వామిలయ్య గారిని మీరు ఆస్వాదించండి ప్రభా. ఇంకను కూడా తండ్రి బలముగా వాడుకోండి. శక్తిని, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని మీరు దయచేసి దీవించుదురు గాక. మీకే మహిమ కలుగును గాక ప్రభా. మరొకసారి చెప్తున్న అందరినీ కూడా మీరు ఆస్వాదించి